महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Hallelujah! Praise the Lord for this beautiful evening time the Lord has given us to be together in the feet of Jesus around God's unchanging word. Loving greetings to each and every one of you, especially the ministers who are in the field, who are my co-workers, executive board members of this Berean Church, local pastor Biju George, and all well-wishers who invited me to be a part of the blessing that's been showered upon us in these days. I would like to continue the message which we are meditating yesterday night meeting, and so I will request all of you to read, open your Bible and look Jude, the last episode, verse 14 and 15. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി യോഗത്തിൽ നാം വിചിന്തനം ചെയ്ത വിഷയത്തെ തുടരുവാൻ യൂദായുടെ ലേഖനം 14-15 വാക്യങ്ങൾ. यहूदा के पत्री 21 पत्रियों में सबसे अंतिम पत्री है, प्रकाशित वाक्य के पहले मिलेगा यहूदा के पत्री 14-15 पढ़िए. ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിക്കുവാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തികെട്ടവരൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും 1000 വിശുദ്ധന്മാരോട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു. Thank you. Shall we close our eyes for a moment? Gracious, loving Heavenly Father, we praise you and thank you for your majestic presence amidst us. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Speak to us individually and collectively. Open our eyes of understanding to behold the marvelous things that are hidden in your word. Have thine own way, Lord, giving all honor, glory and praises to thy holy name. We ask all these things in the sweet and precious name of Jesus Christ our Lord. Amen. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി പട്ടികയിൽ ആദാം മുതൽ 7-ാമനായ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി നാം വിചിന്തനം തുടങ്ങിയത്. 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മെഥൂശലേഹ് ജനിച്ചു. മെഥൂശലേഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ദൈവത്തോടുകൂടെ 300 സംവത്സരം നടന്നു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. ജനസിസ് 5:21-24 നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സൗന്ദര്യക്കുറവല്ല, ആരോഗ്യക്കുറവല്ല, ശമ്പളക്കുറവല്ല, പണത്തിന്റെ കുറവല്ല. മനുഷ്യ, നിന്റെ പാപമാണ് നിന്നെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റുന്നത്. കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നീ ചെയ്യുന്ന പാപം ദൈവത്തെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റുന്നു. അതിന്റെ പരിഹാരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ്. Sin will separate you from God, and solution of the sin is Christ crucified. Hallelujah. God the Father laid the whole sin upon his beloved Son. Between God and man, precious blood of Jesus Christ was shed, so he sang yesterday. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of, Amen. Nothing but the, everybody say nothing but the blood of Jesus. Don't say only nothing but the blood of Jesus. Amen. Nothing but the blood of Jesus. 5 സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയാനും ശുദ്ധമാകാത്തതിന്റെ പാപക്കറകൾ
കെമിക്കൽ കൊണ്ടും ആസിഡ് കൊണ്ടും ഡിറ്റർജന്റ് കൊണ്ടും സോപ്പ് കൊണ്ടും സർഫ് കൊണ്ടും സൂപ്പർ ഷൈൻ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് കൊണ്ട് ശുദ്ധമാകാത്ത പാപക്കറകൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ചേരാൻ നടക്കാം. 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവേശിച്ചവൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് നടന്നു തുടങ്ങി. എബ്രായർ 11:5 അർത്ഥം എങ്ങനെ നടന്നു? അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങൾ നാം ചിന്തിച്ചു. ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രസാദവും കുറയണം. കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ജീവന പ്രതാപം ദൈവത്തോടടുക്കാൻ ഒരു തടസ്സമാണ്. lust of the eye, lust of the flesh, pride of life, hindrance for you. ആമേൻ. संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आमेन. അവർ ജീവിക്കാൻ के घमंड, आमेन. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड बेटी तुझको परमेश्वर से अलग करता है. इस समस्या के समाधान करो. पाप छोड़ो, गंदगी छोड़ो, बुराई छोड़ो, अधर्म छोड़ो बेटा बेटी, तब भी परमेश्वर के साथ संगति हो सकता है. आमीन. नेक्स्ट ये परंपरा छोड़ो. माता पिता हो, भाई बहन को सबसे अधिक यीशु मसीह से प्यार करना चाहिए. समझा? संसार के सांसारिक बातों के लिए माता पिता के आज्ञा मानना, परंतु स्वर्ग में जाना हो स्वर्गीय पिता की आज्ञा मानना पड़ेगा. इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, जब प्रभु ने परमेश्वर ने मुझ पर इनको ये प्रकाश दिया, परमेश्वर ने उसके मुखाशिफा दिया, मैंने परंपरा को छोड़ दिया और किसी से साथ वो पूछा नहीं, परंतु माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला. प्रभु की स्तुति हो. आमीन. एंड नेक्स्ट ओबीडियंस, आज्ञाकारिता. प्रभु परमेश्वर के इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में उतर के पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग खुल गई. कबूतर के नाई पवित्र आत्मा नीचे उतरा और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ. आमीन. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം മക്കളെ. ലോകത്തിന്റെ അഭിലാഷ പഠിക്കണം. 2 പാരമ്പര്യം പഠിക്കണം. അല്ലയോ കുമാരി, കേൾക്കുക, നോക്കുക, ചെവി ചായിക്കുക. സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്ക. അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. അവൻ നിന്റെ നാഥനല്ലോ, നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക. ഭൂതലത്തിലെ സകല ബന്ധങ്ങളിൽ കല്ലറയുടെ കവാടത്തിലെ 2 തുള്ളി കണ്ണീരോട് സമാപിക്കും. പക്ഷേ നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ബന്ധമാണെന്ന് അറിവുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ നാട് വിട്ടും വീട് വിട്ടും നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടും ഉത്തമമായത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അധമമായത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇറങ്ങി വരണം. അതാണ് ഞാൻ ജഡരക്തങ്ങളോട് ആലോചന ചോദിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെയോ മനുഷ്യരെയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുകയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഗലീലയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ നദി വരെ 70 മൈൽ നടന്നു വന്ന് യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് പൊങ്ങിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാകുന്ന പോലെ ഇറങ്ങി. ഒരാകാശവാണി, ദിസ് ഈസ് മൈ ബിലവഡ് സൺ, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവരിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു. അപ്പൊ പാപം പിടിയണം, പാരമ്പര്യം പിടിയണം, ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു, സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാവൂ. പ്രയോറിറ്റി ടു ഗോഡ്. സകലത്തിലും ദൈവത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കണം. പ്രാഥമികത यीशु के बिना भाई से, बहन से, पति पत्नी, बच्चा बीवी, सबसे अधिक प्रभु को प्यार करना है. Love God more than anything in the world and God will be pleased in you. Hallelujah. And loneliness was not a hindrance. There was nobody else in that generation who walked with God to cooperate by God's grace. You know, alone walked with God. No matter you don't have friends to cooperate with you, my brother, my sister. No, in spite of innumerable oppositions and difficulties in the generation, he alone walked with God. Darkness can never put out the light. Hallelujah. ഇരുട്ടിന്റെ കാഠിന്യം എത്ര വർദ്ധിച്ചാലും വെളിച്ചത്തെ കെടുത്താൻ ഇരുട്ടിന് ശക്തിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. अंधेरा कितना भी बढ़ते जाए, ज्योति को बुझेगा नहीं है. इसलिए पवित्रता में अकेला हो कोई बात नहीं. Walk loneliness. Next, family life was not a hindrance for him to walk with God. Somebody think, leave away, send your wife away and husband away, then only you can walk with God. No, he walked with God and many sons and daughters were born to him. Amen.
even though he walked with God, the family life was not a hindrance. അറിയാം, ഭർത്താവിനെ ഒരു രാജ്യത്തും ഭാര്യയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും വിട്ട ശേഷം ഏകാന്തതയിലെ ദൈവത്തോട് നടക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് പൈശാചിക ഉപദേശവും അങ്ങനല്ല. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. पारिवारिक जीवन परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता रखने के लिए कोई रुकावट नहीं है. परिवार के साथ यहोशुआ परमेश्वर से को सेवा किया. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും യഹോവയെ സേവിക്കും. ആമേൻ. अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ इत्यादि शूरवीरों पुराने नियम में और नया नियम में परिवार के साथ परमेश्वर को प्रसन्न किया, परंतु परमेश्वर से ज्यादा पति या पत्नी को प्यार करना नहीं. हालेलुया. बच्चे बीवी को प्यार करना नहीं, इससे ज्यादा सबसे प्राथमिकता प्रायोरिटी अंडर द लॉर्ड. Are you with me? Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए पारिवारिक जीवन उसके लिए समस्या नहीं था. തലമുറയുടെ വശത്വം ഹാനോക്കിനെ പിറകോട്ട് വലിച്ചില്ല. ആരും കൂട്ടായ്മയ്ക്കില്ല. ആ കാര്യം ഹാനോക്കിനെ പിറകോട്ട് വലിച്ചില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, കുടുംബജീവിതം പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തോട് നടന്നെങ്കിൽ കൂട്ട് അധികം ഇമ്പം സമം കുടുംബം, കൂട്ടുകൂടി ഇമ്പമായി വാഴുന്ന സ്ഥാപനമായ കുടുംബജീവിതം ദൈവവേലയ്ക്കും ദൈവപ്രസാദത്തിനും തടസ്സമല്ല. And he became the first prophet in the world, the first prophet. യഹോവയുടെ സഹിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടായി. അവൻ തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. അറിയാമോ, അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉദിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതായി ഹാനോക്കിനോട് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകനായി മാറി. യെശയ്യാവ് മുതൽ മലാക്കി വരെയുള്ള 16 പ്രാവചനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹാനോക്കിന്റെ പ്രവചനം എന്നൊരു പുസ്തകമില്ല. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാം പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വചനങ്ങളാണ് യൂദ 14:15 വായിച്ചത്. He became the first prophet. If you walk with God, my brother, my sister, God's heart will be revealed to you. Hallelujah. അവൻ ഇന്നും ആ പ്രവചനം നിവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി യോഗം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം, യേശു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ 1007 കൊല്ലം കൂടെ എടുക്കും ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കാൻ. മനസ്സിലായി? If Jesus Christ will come tonight, 1007 years, after 1007 years will be is needed to fulfill his prophecy. यीशु मसीह आज रात्रि में आया तो कलीसिया उठा लिया जाएगा. 7 साल की कठिनाई होगा, तो यीशु संतों के साथ नीचे उतरेगा. 1000 साल तक दुनिया में रहेगा. 1000+7 7 साल कठिनाई का पीरियड, 1000 साल मसीहा के मिलेनियम रेन, और उसके बाद पूरा होगा. उसके बाद अनंतता होगा. नित्यता अनंतता के द्वार तक परमेश्वर ने ഹാനോക്ക് को प्रकट किया. നിത്യതയുടെ കവാടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി യേശു വന്നാൽ ദൈവസഭ എടുക്കപ്പെടും. പിന്നീട് മഹാപീഡനകാലം ആരംഭിക്കും. 7 വർഷം, പിന്നെ 1000 കൊല്ലം സഹസ്രാബ്ദ ആഴ്ച, 1000+7. ഇന്ന് രാത്രി കാഹളം കേട്ടാൽ 1007 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടെ നടന്ന് ദൈവഹൃദയത്തിലെ ആശയങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം നിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. നിത്യതയുടെ കവാടം വരെ എന്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. സഹോദര സഹോദരി, കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ജീവനപ്രതാപം, കസേരക്കൊതി, അധികാരഭ്രമം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, വൃത്തികേടുകൾ, ദുർനടപ്പുകൾ, ദുരാചാരങ്ങൾ വൃത്തികേടൊന്ന് വിട്ടേച്ച് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നീ നടക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നെന്ന് വിജയത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കൈയൊന്ന് കാണിച്ചേ. संसार की अभिलाषा, हकों की अभिलाषा, जीविया के घमंड, परस्त्री कामी, व्यभिचार, दुराचारी, शराब पीना, गंदगी छोड़ो, बुराई छोड़ो, अधर्म छोड़ो, पाप छोड़ो, अभिलाषा छोड़ो. परमप्रधान परमेश्वर के दिल के अंदर की छिपी हुई बातें तुम्हारे पास प्रकट किया जाएगा. बोली हालेलुया. എന്തോ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം. ഇതോ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവരഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല നിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികളെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാൻ 1000 ദൂതന്മാർ
വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടതാ. വന്നിട്ടില്ല, ഇതുവരെ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഇത് സുഖമുള്ള പ്രവചനമല്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ ഇതിന്റെ 4 ഇരട്ടി ആളുകൂടെ കൂടും. എന്തുവാ പ്രവചനം കേട്ട് നിന്റെ വിസ വരുന്നു, പാസ്പോർട്ട് വരുന്നു, നല്ല കല്യാണം വരുന്നു മോനെ തലയാക്കും. തലയാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രോസ്പെരിറ്റി, വിസ വരുന്നു, പാസ്പോർട്ട് വരുന്നു, കല്യാണം വരുന്നു, അത് വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടം. ഇതുപോലെ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരുത്തരം ഇവിടെ ദേശത്ത് കേട്ടത്. ന്യായവിധി വരുന്നു. മക്കളെ, പ്രവചനത്തിനകത്ത് ന്യായവിധിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് നന്ന്. This kind of prophecy regarding judgment. Many people in the world do not like to hear the message of judgment. They want to hear the message of prosperity. ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു, നിന്റെ തലവേദന. ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ എന്തൊരു ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഇല്ലാത്ത തലവേദന വരും. പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചു തലവേദന വരുന്നതേ ഒരു വലിയ തലവേദന നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചുകുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. ഞാൻ പനി ഉണ്ടാക്കും. നേരെ നടക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പനി വരണം, കേട്ട കാര്യം. എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു പനി വരുന്നത് വലിയ കോളറായി രക്ഷപ്പെടാനാണ്. അവിടെ ഇന്ന് രാത്രി ചിലർക്ക് തലവേദന വരും. ആ തലവേദന വലിയ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ വലിയ ഒരു തലവേദന നിന്നെ രക്ഷിക്കും. ആശയം മനസ്സിലാക്കിയ ഓഹോ പരമേശ്വർ न्याय करने वाला परमेश्वर है, प्रेमी है. 2 sides of one truth. पिछले दिनों में मैंने आपको सिखाया. Number 1, God is love. Other side, God is a consuming fire. One side, God is a loving Father. Other side, He is a righteous judge. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ 2 വശം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ദൈവ സ്നേഹമാണ് ഒരു വശം, അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. ദൈവം കരുണാസമ്പന്നനായ പിതാവാണ് ഒരു വശം. പക്ഷേ അമ്മേ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനാണ് മറുവശം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ വിളിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ, വിറയലോടെ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിപ്പിക്കാൻ. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉല്ലസിക്കാൻ പറ്റും. ഉല്ലസിച്ചൊടിക്കും വിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ആയുസിലൊരിക്കൽ 25 കൊല്ലത്തിനുണ്ട് ഞാൻ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അടുത്ത് പോയി. എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് കീടം മാറ്റാനാണ് പോയി. അയാൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു മെത്തേഡ് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലോ അയാൾ ഒരു ദ്രാവകം അടിച്ച് എൻ്റെ ചെവിയിലോട്ട് കയറ്റി. ആരും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദാഹം. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടിലിട്ട് വലിക്കും, ആരും വിറച്ചു പോകും. അന്നേരം സങ്കീർത്തനം 2:11 ഞാൻ ഓർത്തു. വിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉല്ലസിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ദ്രാവകം കയറുമ്പോൾ ഇക്കളായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കരയുക. അപ്പൊ ചിരി കരയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് വല്ലവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ സാരമില്ല. പക്ഷെ വെറും വെടലച്ചിരിയരുത്. നിന്റെ അകത്തെ കീടം പുറത്തു പോകണം. അവൻ പറയാം, പതനം വയ്ക്കുമ്പോൾ ടീ ചെക്ക് പോലെ കാഫി ചെക്ക് പോലെ ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട. ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്തു. വലിയ കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയവനെ പോലെ നിന്റെ വചനത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതിന് അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വചന നിമിത്തം ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വിറയ്ക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാം, വിറയ്ക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ 2 സ്വഭാവമുണ്ടെന്നറിയാം. യേശുവിന്റെ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങളുടെ പടം വരയ്ക്കുന്നത്, കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്ന യേശു, കൊച്ചിനെ തൊടുന്ന യേശു, അപ്പം മുറിക്കുന്ന യേശു, ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തോളിലെടുക്കുന്ന യേശു. നല്ലതാണ്. പക്ഷെ യേശുവിന് വേറൊരു പടമുണ്ട്. കൊള്ളരുതായ്മ കാണുമ്പോൾ കയറും കൊണ്ട് ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യേശു. ആ യേശുവിന്റെ പടം ആരും വരയ്ക്കുന്നില്ല. ദൈവീത് അത് വരച്ചോണ്ട് വരല്ലേ നാളെ പടം വരയ്ക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ യേശു ഇങ്ങനെ പടം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്ന്. ദേവാലയത്തിൽ കൊള്ളരുതായ്മ ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ മേശകളെ മറിച്ചിട്ട് അത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിൽ പാർലമെന്റിൽ കസേര മറിച്ചിട്ടത്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശു കസേര മറിച്ചിട്ടു. യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ച് അത്രയും അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന യേശു, അപ്പം മുറിക്കുന്ന യേശു, ആടിനെ എടുക്കുന്ന യേശു, ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ അഹങ്കാരം കാണുമ്പോൾ, കൊള്ളരുതായ്മ കാണുമ്പോൾ അപ്പം മുറിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല, കയറുകൊണ്ട് ചൊമ്പട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ. God is a loving Father, same time He is a righteous judge. God is love, same time He is a consuming fire. Can you believe that? Praise the Lord. So, ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കുക. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനല്ല യോഹന്നാൻ വിളിക്കുന്നത്. സർപ്പസന്തതികളെ,
ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ എത്ര പേര് വരും യോഗത്തിൽ? സ്തോത്ര സർപ്പ സന്തതികൾ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇത്രയും പേരെങ്കിലും വരും. പിന്നെ യോഹന്നാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലേ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. നാമൻ കാട്ടിൽ പോയി കാട്ടുതേൻ തിന്നാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കിടക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ആശയം മനസ്സിലാക്കിയോ? വെട്ടിക്കളിയിൽ കാട്ടുതേൻ നിന്ന് കാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ റൈച്ചസ് ജഡ്ജ്. Behold, the Lord is coming to judge. He will execute the judgment upon all the evil doers. അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം വരുന്ന മോനെ മോളെ, റിമെമ്പർ a date is fixed for judging the whole world. പ്രവാചകന്മാർ വിളിച്ചു ചൊല്ലി, മലാക്കി 4:1-2 please. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകൻ മലാക്കി 4:1-2 വിളിച്ചു ചൊല്ലി. ഹനോക്കിന് ശേഷം പറഞ്ഞതായതൊക്കെ ഹനോക്ക് ആദ്യം വിളിച്ചു ചൊല്ലി. ചൂടോടെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരൻ വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടി ഉദിക്കും. समस्त संसार के पापियों को न्याय करने के लिए परम प्रधान परमेश्वर सिंहासन से उतरेगा. काम उठेगा, बेटा बेटी याद करो तुमने पाप किया, किसी ने देखा नहीं होगा, परंतु सारे घमंडियों को दुराचारियों को इकट्ठा करेगा. हालेलुया. അരി കൊണ്ടരിക്കുന്നവർ കൊണ്ടുവരും. അഹങ്കാരികളെല്ലാം ഇന്ന് പിടി കിട്ടത്തില്ല, ഒത്തിരി ഒളിവിൽ പറയുക. പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ വരുമ്പോൾ സകല അഹങ്കാരികളും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും. വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കള്ളക്കഥയല്ല, ഇത് നടക്കേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ പോയാലും ഇവിടെ സ്തോത്രം, ഈ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി മാറും, മീതെയുള്ള ആകാശം മാറും. ഈ ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറ്റപ്പെടുകയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന മാത്രം കൈവയ്ക്കൊരു സ്തോത്രം. फिर से बनेगी बेटा, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी. सब नया होगा, एक नया होगा, सब नया होगा, एक नया होगा. राज करने मसीह आ रहा है. विश्वास करते हो? हालेलुया. आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमप्रधान परमेश्वर का पवित्र वचन का एक मात्रा, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा. Heaven and earth shall pass away, but the word shall never pass away. सारे घमंडियों को प्रभु इकट्ठा करेगा, अभिमानियों को न्याय करेगा. All the evil doers will come one day. God is going to judge. 3:5 please. Malachi 3:5. Who is the witness for the evil doers? ഇതിന് സാക്ഷി ആരാ? ഈ അഹങ്കാരികൾക്ക് സാക്ഷി. മലാക്കി 3:5. ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരും. I will come. ഞാൻ ക്ഷുദ്രക്കാർക്കും വ്യഭിചാരികൾക്കും കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂലിക്കാരനെയും വിധവയെയും അനാഥനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കും എന്നെ ഭയപ്പെടാതെ പരദേശിയുടെ ന്യായം മറിച്ചു കളയുന്നവർക്കും വിരോധമായി ഒരു ശീഘ്ര സാക്ഷിയായിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. Brothers and sisters, many of the culprits today are set free because of lack of witness, no witness. So, who is going to be a witness? God says, I will be the swift witness. Can you believe that? എത്ര ക്രൂരഹീന കൃത്യം ചെയ്തവരും സാക്ഷികളില്ലാത്തവരുടെ കേസ് വെറുതെ വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ സാക്ഷി പറയുന്നത് മനുഷ്യനല്ല, ഞാനാണ് ശീഘ്ര സാക്ഷി. അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള എൻ്റെ ദൈവമാണ് ശീഘ്ര സാക്ഷി. നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ നടന്നു വന്ന് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റേ എടുത്തു. ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൽ, ഇവനിൽ കപടം. എക്സ്റേ എടുത്ത് ലാബ് റിപ്പോർട്ടും പറഞ്ഞു. എന്നെ എവിടെ വെച്ചറിയും മോനെ, നീ അത്തിയുടെ കീഴിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ അത്തിയുടെ മേളിൽ കയറി, കീഴിയിരുന്ന കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു മേളിൽ കയറിയുള്ളത് എന്നെ വിളിക്കാതെ പേര് വിളിച്ച യേശു ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിൽ കൊണ്ട് കേട്ടു. മക്കളെ, നാട്ടത്തിയുടെ കീഴിലും
കാട്ടത്തിയുടെ മുകളിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണെത്തുന്നു. അവരുടെ കുളിക്കാനായിട്ട് കടലിൽ പോയി ജൂതാകൂരി കുളിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് പൈസ താഴ്ത്തു. സോറി, ഏതോ ഒരു എന്തോ അത് കൊത്തി വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ വൊമിറ്റിങ് നടക്കുന്നില്ല, ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നില്ല. വല്ലോറ്റേയും വിഴുങ്ങാൻ നോക്കി ഇതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൊമിറ്റിങ് നടക്കത്തില്ല, നിനക്ക് ഡൈജഷൻ നടക്കത്തില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കഫ്രദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടാക്സ് നോട്ടീസ് അയച്ചപ്പോൾ പത്രത്തിൽ യേശുവേ കരം കൊടുക്കണം, നോട്ടീസ് ആൾക്കാരും കൊടുക്കണം, കാശ് അവിടെ മോനെ. വല്ലോറ്റെ കൊത്തി വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മീനുണ്ട്, തൊണ്ടയ്ക്ക് കുരുങ്ങി. നീ പോയി ചൂണ്ടലിടുമ്പോൾ ആദ്യം അത് കിട്ടും. അവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ കോടാനുകോടി മത്സ്യങ്ങൾ സമുദ്രപട്ടണം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ മത്സ്യത്തെ കണ്ട യേശുവാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു. For worship, he is worthy for worship. കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുമോ? തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളൊക്കെ ശബരിക്കാരല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ യഹൂദന്മാരല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം കിട്ടും അശുദ്ധമായി. നിന്നോട് കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ആരാണ്? നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വെള്ളം തരുമായിരുന്നു. നാഥ, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരണ്ടല്ലോ, വെള്ളം തരാം. ഒറ്റയ്ക്ക് തരത്തില്ല, ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചോണ്ടാണ്. എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല, കന്യാകുമാരി എന്ന് വന്നതാണ്, എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എപ്പോഴും ശരി പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് പറയാനുള്ള യേശു, പോസിറ്റീവ് ശരിയാണ്. പക്ഷേ 5 ഭർത്താക്കന്മാർ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിപ്പോയി 5 എന്നുള്ള സംഖ്യ. ഈ 5 ഭർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞൂടെ? ഓരോരുത്തർ വിചാരിച്ചു ഞാനേ ഉള്ളൂ, താജ ഗരമാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല. അറിയാമോ? 5 ഞെട്ടിപ്പോയി. ഗുരു, നീ ആര്? നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാനാണ് മശിഹ. ഒരാളെ പറയാം. 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ പേര് ചൊല്ലി അറിയാവുന്ന യേശു, കാട്ടത്തിയുടെ മുകളിലും നാട്ടത്തിയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന കണ്ട യേശു, കോടാനുകൂടി മത്സ്യങ്ങളിൽ ചതുദ്രമപ്പണം പെട്ടി പിഴിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച യേശു നിന്റെ രഹസ്യ പാപങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ്. You cannot hide anything from the great God of heaven. He can see. He has control over the whole earth and all the sea, fishes of the sea, and the stars and the twinkling stars and the shining sun and the glittering moon under his control. And he will judge you one day, man, woman. He will judge you one day. You cannot hide from him who has got the fire with the eyes with the flame of fire. Hallelujah. आगे की ज्वाला के साथ न्याय करने वाला परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की आंखों से तुम कुछ भी नहीं छुपाएगा, सब कुछ खुला दिखाई देगा. यीशु मसीह बोलता है मैं ही साक्षी दूंगा. മലാക്കി 3:5 വിധ പാപമാണ്. 2 ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപം, 3 എല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പാപം. ക്ഷുദ്രപ്രയോഗവും വ്യഭിചാരവും, ഇതിന് ചാരപാപങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 1 ആഭിചാരം, 2 വ്യഭിചാരം. ആരും അറിയാത്ത ചാരപാപങ്ങളായി 2. ആഭിചാരം രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യും, വ്യഭിചാരം രഹസ്യത്തിൽ, ഇത് രഹസ്യം. മറ്റേത് 3 എല്ലാവരും കാണുകയും ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്തിട്ട് കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അനാഥരെ വിധവമാരെ പീഡിപ്പിക്കുക, കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പീഡിതർക്ക് പിന്നെ വിഷമങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കള്ളസത്യം ചെയ്യുക. 3 പാപങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ, 2 പാപങ്ങൾ ആരും കാണാത്തത്. എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും ന്യായീയ ദിവസത്തെ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നേ തീരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. सारे गुप्त पापों को भी खुला दिखाई देगा. हमें जादूगारी करना, व्यभिचार करना, परस्त्रीगामी, सब पे गुप्त पाप है, वो भी सब कुछ बाहर आएगा. बेटा बेटी आएगा. और अनाथ और विधवाओं को अंधेर करना, और मजदूरी के मजदूर को दबा देना, और झूठी शब्द खाना, पब्लिक किसी नहीं, पब्लिक एंड प्राइवेट सब कुछ दिखाई देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं. हालेलुया. ചൂട പോലെ കത്തുന്ന ദിവസം. ഇനി യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഐസയ 2:10-11 പ്ലീസ്. യെശയ്യാ നബിയുടെ പുസ്തകം खोलिए 10वां अध्याय 10-11. യഹോവയുടെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭ നിമിത്തവും നീ പാറയിൽ കിടന്ന് മണ്ണിൽ ഒളിച്ചുകൊള്ളുക. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തി. മഹാപീഡന കാലത്ത് പാറകളോടും മലകളോടും നിലവിളിക്കും. മനസ്സിലായി? ഓൾ വേൾഡ് റിവൈവൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ നടക്കും.
ഇന്ന് നോട്ടീസ് വെച്ച് വാട്സപ്പിലിട്ടും യൂട്യൂബിലിട്ടും വാ 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 ഒരെണ്ണ യോഗത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും വരുന്ന ഒരു യോഗമുണ്ട്. എല്ലാവരും ബലവാനും സ്വതന്ത്രനും. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കണം. റെവലേഷൻ 6:15-16 നോക്കണം. ബലവാന്മാരും ധനവാന്മാരും ദാസന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ഓൾ വേൾഡ് റിവൈവൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടും മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവീ. കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണം, ദൈവത്തിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുവീ. കരുണയുള്ള ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്ന കരുണയില്ലാത്ത കരിങ്കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം വരും മക്കളെ. Today he is an affectionate to God, but if you do not pray today, you will cry to the rocks. Great tribulation period. Revelation 6:15 and 16 is written. Not time to read it now, but now. Yes, continue this portion, please. പാറയിൽ കിടന്ന് മണ്ണിൽ ഒളിച്ചു ഇതിന്റെ കാര്യം മഹിമയുടെ പ്രബന്ധം പാറയിൽ കിടന്ന് മണ്ണിൽ ഒളിച്ചുകൊള്ളൂ. മനുഷ്യരുടെ നെഗളിച്ച് കണ്ണു താഴും. മനുഷ്യന്റെ പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം കുനിയും. ഉന്നത ഭാവം, പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം കുനിയും. മുട്ടി ചുരുട്ടി, മീശ ചുരുട്ടി, മസിൽ ചുരുട്ടി, പല്ലുകടി ചുരുകാല് പോക്കിക്കൊണ്ട് അറിയാം 101 സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്തോ പോലെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പുല്ല. ഡൽഹിയിൽ എം കെ ചാക്കോ ചിലപ്പച്ചും പറയുമായിരുന്നു, ഹമാര പ്രൈം മിനിസ്റ്ററേക്ക് ബെടാ ഖാസ് തുവേക്ക് ചോട്ടാ ഖാസ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വലിയ പുല്ലേ, നീ ഒരു കൊച്ചു പുല്ലേ. വേറെ ഏതാസരിക്ക് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി കൂടി പോയി. MA പുല്ലേ, BA പുല്ലേ, ടീച്ചർ പുല്ലേ, MSc പുല്ലേ, DM പുല്ലേ, ഞാനും പുല്ലേ. പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ദയവ് ഇത് പുല്ലെന്ന് വിളിക്കരുത്. നിന്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. നീ നിന്നെ തന്നെ വിളിക്കണം. इंसान की जिंदगी घास की मानंद है, जंगली फूल की तरह वो खिलता है. देखो हवा जब उसके ऊपर चलेगा वो नहीं. भैया बहन जी, आपको घमंड करने का क्या ये हक है? तुम्हें कि कहां से हवा उसके ऊपर चला वो नहीं है बेटा. एक सेकंड के अंदर 2 दिन मृत्यु में ही चले जाते. തോട്ടത്തിലെ പൂവിന് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് മക്കളെ. പക്ഷെ ഇത് തോട്ടത്തിലെ പൂവല്ല, വയലിലെ പൂ പോലെ അത് പോകുന്നു. പിന്നെ വെറും കാറ്റ് മതി. കൊടുങ്കാറ്റ് വേണ്ട, പെരുങ്കാറ്റ് വേണ്ട, തുഷാരം പോലും വേണ്ട, ചുഴലിക്കാറ്റ് വേണ്ട മക്കളെ, സുനാമി വേണ്ട, ടൊർണാഡോ വേണ്ട, ടെമ്പസ്റ്റ് വേണ്ട, തൂഫാൻ കുച്ച് नहीं चाहिए. സിമ്പിൾ ഹവ, സിമ്പിൾ. വെറും ഒരു കാറ്റ് നിന്റെ മേലടിച്ചാൽ അതില്ലാതെ പോകും. ഇന്ന് രാത്രി ഭയപ്പെട്ടു. हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं. पुरुषों के घमंड वरियांग नीचे हो जाएगा न्याय के समय में. 17th verse पढ़िए. 17:17 അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഗർവം കുനിയും, പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം താഴും, യഹോവ മാത്രം അന്നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും. 2 പ്രാവശ്യം പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും, പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം കുനിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമുണ്ടോ മക്കളെ? ആദ്യം ദൈവം പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പുരുഷന്റെ കാര്യം പറയും. പിന്നീടാണ് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജനത്തോട് കാണിക്കുന്ന ദ്രോഹമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പിന്നെയും അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ സിയോന്റെ പുത്രിമാരും അഹങ്കരിക്കും, നിഗളിച്ച് കഴുത്ത് നീട്ടി ഏറുകണ്ണിട്ടുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും തത്തി നടക്കുകയും കാൽ കൊണ്ട് ചിലമ്പലി കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമാണ്. സിയോൻ के बेटियां घमंड के साथ सिर ऊंचा करके आंखें भड़काते हुए घुंघरूओं में चमचमाते हुए ठुमक चलते हैं. सियोन की बेटियां घमंड के साथ सिर ऊंचा करके आंखें भड़काते हुए घुंघरूओं में चमचमाते हुए ठुमक चलते हैं. आमीन. हर प्रकार के सोना चांदी मोती, हर प्रकार के गोल्ड रिंगल्स एंड ऑल ऑर्नामेंट्स. അവനെ के सुंदर शोभा देने वाली सारी बातें आभूषण. बाकी पदों में पढ़ लिखा है सब कुछ प्रभु दूर करेगा. बहनों स्त्रियों के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा. സിയോന്റെ പുത്രന്മാർ നിഗളിച്ച് കഴുത്ത് നീട്ടുമോ? അതൊക്കെ കഴുത്ത് നീട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ ഒത്തിരി പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കി. ഞാനൊക്കെ അത് വിചാരിച്ച് പിടക്കോഴി മുട്ടയിട്ടേ ഞാൻ മുട്ടയിട്ടേ എന്ന് പറയാൻ കഴുത്ത് നീട്ടു, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി പൂവൻകോഴി കൂകാൻ നേരം കഴുത്ത് നീട്ടു. ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു
ഒത്തിരി വായിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ഇത് പൂവൻകോഴി പിടക്കോഴി കഴുത്ത് നീട്ടുന്നതല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ റിയൽ അർത്ഥം പറയും. പിടകല്ലേ, ബ്ലൗസിൻ്റെയും ചുരിദാറിൻ്റെയും കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം താഴോട്ട് കഴുത്ത് നീട്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഡേഞ്ചർ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യരുത്. ചുരിദാറിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം താഴോട്ട് കഴുത്ത് നീണ്ടു വരും. പ്രോപ്പർ ഡ്രസ് ചെയ്ത് വേണം ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ. കുറച്ച് ആമേൻ പറയൂ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അമേരിക്കയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കഴുത്ത് നീട്ടി കക്ഷം കാണിച്ച് വരുത്തുള്ളൂ. പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു മടുത്തപ്പം ഇനി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊരു പ്രയോജനമില്ല, വിദ്യ കാണിച്ചു. സഭാഹോളിൽ AC എന്ന് കൂട്ടിയിട്ടു. ശരിക്കപ്പോൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റെങ്കിൽ AC കൂടുതലാണ് യുവതികൾ പറയും. മക്കളെ തുണി കൊടുത്തോണ്ട് വാ, AC കുറയുമെന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഫാസ്റ്റൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. Why should you advertise something which is not for, if it is not for sale? If it is not for sale, don't expose your part of the body if it is not for sale. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വിൽക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരസ്യം കൊടുക്കരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. വിൽക്കാനില്ലാത്ത അവയവങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? മെയിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 240 കല്യാണം ഞാൻ ഇതിനോടകം നടത്തി. 2 കല്യാണമേ അമേരിക്ക നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. യോഗ്യമായ യുവതികൾ യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെടാത്ത ചില നിയമം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം വരുമ്പം എല്ലാവരും ഇരുന്നാൽ മതി. കാരണം പ്രോപ്പർലി ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ വരുന്നത്. ബ്രൈഡ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കണം. ബ്രൈഡൽ മാർച്ച്. ഡ്രസ്സുണ്ട്, പക്ഷെ നിലത്തൂടെ കിടന്ന് എഴയുവാണ്. ഇങ്ങനെ 5 പിടിക്കാൻ തറ തുടയ്ക്കുന്ന പോലെ വെയിലിങ്ങനെ കിടക്കുക നിലത്തൂടെ. അത് കട്ട് ചെയ്താൽ 4 ബ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ ഇത് കിടത്തില്ല. ടോപ്ലെസ്, വയർലെസ്, മാർവലസ്, സ്ലീവ്ലെസ്. പേരൻസ് ആർ ഹെൽപ്ലെസ്, ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹോപ്പ്ലെസ്. അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണം. മനസ്സിലായോ എന്തായിരുന്നു? എൻ്റെ അപ്പനോട് ടൈലറാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്താൽ 3-4 ബ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ടോപ്ലെസ്, സ്ലീവ്ലെസ്, വയർലെസ്, മാർവലസ്. ഞാൻ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളല്ല, പേരൻസ് ആർ ഹെൽപ്ലെസ്, ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹോപ്പ്ലെസ്. മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ജനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. Dress properly and come to the church. Praise the Lord. എന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു ഐശ്വര്യം വേണം, മുഖം നോക്കിയാൽ ഐശ്വര്യം വേണം. കന്നാലികൾ കാടി കുടിക്കാനായിട്ട് മുഖ്യം പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പറ്റിപ്പിടിച്ച് അഴുക്ക് പോലെ വീശയും പറ്റിച്ചോണ്ട് നടക്കരുത്. നീ മനസ്സിലായോ? മൊത്തം കോഴി തീട്ടം പോലെ ഉള്ള വീശയല്ല. മനസ്സിലായോ? ശരിയായി മുഖത്ത് നോക്കിയ ഐശ്വര്യം. പഴം പഴുത്തോന്ന് അറിയുന്നത് പെടല ഇരിഞ്ഞ് തിന്നുമ്പോൾ അല്ല. അത് തിന്നണ്ട. പഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിച്ചു നോക്കണം. ഇവിടെ പഴുക്കാൻ വെച്ച പഴം അകത്ത് പഴുത്ത പുറന്തോടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. മനസ്സിലാക്കി? ഒരു വ്യത്യാസം വരും. നിറം വ്യത്യാസം വരും, മണം വ്യത്യാസം വരും. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യവാസന. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 15-16 വായിക്കൂ. നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ഭാര്യയും ഇവിടെ കാണുന്ന നിന്റെ 2 പുത്രിമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ താമസിച്ചപ്പോൾ യഹോവ അവരോട് കരുണ ചെയ്യുകയാൽ ആ പുരുഷന്മാർ അവനെയും ഭാര്യയും 2 പുത്രിമാരെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കി. Judgment of God was coming upon Sodom and Gomorrah. Prophets in the Old Testament time, Hannah, Malachi, Isaiah, all gave the
is prophecy. Judgment is coming. Judgment is coming. ये मजाक की बात नहीं है, न्याय का दिन आने वाला है। अभी सोदोम गोमोरा में स्वर्गदूत लोग आया और वहां पर बोल दिया, लोग उतरो उतरो उतरो, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। क्या हुआ? Homosexuals, sodomy, man with man, woman with woman, ugly, nasty, dirty character, my man, woman. And some of the government have approved it, but the heavenly government is against that. Hallelujah. ഇന്ത്യയിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു യോഗം നടത്തി. ഹോമോസെക്ച്വൽസ് അതിനെതിരായി പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ച എന്നെ ക്രിസ്തീയ സഭയായിരുന്നു. അതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വരെ വന്നിരുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു. മ്ലേച്ഛ, വൃത്തികേട്, അനേക വാക്കുകൾ കാണിച്ചു. ഹോമോസെക്ച്വൽ, മാൻ വിത്ത് വുമൺ, ലെസ്ബിയൻസ്, ഹോമോസെക്ച്വൽസ്, വർഗഭോഗം, പാപത്തിനെതിരായി ശക്തമായി 45 മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് അതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇപ്പോഴും അത് ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന വിഷയം അറിയാമോ? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം വരുന്നു. ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പോൺ ദിസ് ജനറേഷൻ. 50 വർഷം മുമ്പ് ബില്ലി ഗ്രഹാം പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അമേരിക്കയിൽ ദൈവ ന്യായം വിധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം സോദോം ഗോമോറയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 50 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാപം. അമേരിക്കയും കാനഡ ഏറെക്കുറെ ഒരേ സർക്കിളിൽ തന്നെ പെടുന്ന അറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ സോദോം ഗോമോറയോട് God will have to apologize. Sodom and Gomorrah, if he will not judge this generation. Do you believe that? Every day it is increasing. Judgment is coming. Then Lot was lingering. Shall I go? Shall I not go? विलंब कर रहा था. बेटा बेटी, कुछ बात विलंब करना नहीं है. प्रभु को मिलने के लिए जल्दी करो. Praise the Lord. അവൻ താമസിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. എടുക്കുകയും തീരുമാനം എടുക്കരുത്. ഒരു വീട് വെക്കണമെന്ന് ഓടിച്ചെന്നെ കല്ലിടരുത്. ആ വസ്തു ആരുടെ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. നിന്റേതാണോ മക്കളെ? ഫ്രീഹോൾഡായോ മക്കളെ? പിന്നെ അതാദ്യം നിന്റെ പേരിലാക്കണം. ഓടിച്ചെന്ന് കല്ലിട്ടേച്ച് ആണെങ്കിട്ടോ നടക്കരുത്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ആൾ പറഞ്ഞു, സാർ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഓടുക നല്ല പ്ലോട്ടുണ്ട് എന്താ താണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോൾ അതുപോലെ ആരുടെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞോടാൻ പോകും. അത്ര വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സ്വന്തമാക്കണം. പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, ആർക്കിടെക്ട്സ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. നേരെ വീട് വെച്ചവരോട് ചോദിക്കണം. പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം അറിയണം. പിന്നെ അവരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം. ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടേ ആദ്യം ഒരു വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങാവും, അല്ലെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങും. പ്രൈസല്ലോ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടു ബട്ടർലി ബേഴ്സ് കെട്ടി ഞാൻ കയറും. നല്ലൊരു കളർ കണ്ടാൽ പെയിന്റ് അടിച്ച വീട് പോലെ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇരിക്കണം, ആലോചിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ തുണയാണോ ഇത്? മേക്ക് ഷുവർ ആക്കിയിട്ട് മോനെ മോളെ കല്യാണത്തിന് വാക്ക് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായി? കല്യാണത്തിന് വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, ആലോചിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവഹിതം ആരായണം, അതിനുശേഷം വാക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ വിവാഹം, വീട് വെക്കൽ, ഇതിനൊക്കെ താമസം. ഇത് ചെറു താമസം. പക്ഷെ ചില തീരുമാനം ഉടനെ എടുക്കണം. കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തുണിക്ക് തീ പിടിച്ചു. അത് പതുക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ തീ ഉണ്ടായത്? ജോമെട്രി ബോക്സ് കൊണ്ട് നടക്കരുത് മോനെ മോളെ. അയ്യോ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വേണ്ട. എങ്ങനെയാ മോനെ ഇത് വരുന്നത്? സ്കെയിലിൽ വെച്ച് അളക്കുക. മൂടാ നിന്റെ ഫോഷത്ത് പെട്ടെന്ന് പുട്ട് ഔട്ട് ദ ഫയർ ബിഫോർ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ്. മനസ്സിലായോ? അത് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധ दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी लंदन नगर में बॉम्ब डाल रहा था. सब साइलेंस में क्योंकि बॉम्ब आ रहा आगे बेच जाओ, सब लोग बेच जाता सुरक्षित स्थान में. लेकिन एक बुढ़ी माता जी उधर गए. उनको न तो मालूम विश्व युद्ध क्या है, उनको मालूम नहीं बॉम्ब क्या है, उनको मालूम नहीं है बॉम्ब क्या है, सायरन क्या है. लेकिन वो सो रही थी. 12 साल का एक लड़का जल्दी जाकर मम्मी मम्मी उठो. क्या हुआ बेटा? बॉम्ब गिर रहा है, मैं क्या करूं? उठो मेरे साथ आ जाओ, सुरक्षित स्थान में ले जाओ. बुढ़ी माता जी उठ गई, लेकिन कमरा छोड़ती नहीं है. चारपाई के नीचे घूम रही है. क्या देख रही है? कल रात को मेरा दांत उठा के मैं इधर डिब्बा में रखा हुआ, इस मेरा दांत उठा के मैं जाना चाहती हूँ. तो बेटा ने कहा माता जी ऊपर से रोटी चपाती नहीं गिरता है, बॉम्ब गिरता है. रोटी चपाती नहीं गिरता है, लेकिन बॉम्ब गिरता है. दांत छोड़ो, जान बचाओ. दांत छोड़ो,
ജാൻ ബച്ചാവോ. അമ്മേ, ആകാശത്ത് നിന്ന് ചപ്പാത്തിയല്ല വീഴുന്നത്, പിന്നെ ബോപ്പ വീഴുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പല്ല് പോയാലും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം. അതിന് ബഹുത്ത് ലോകം എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്തുടുക്കും പരന്ന് നടക്കുന്ന ലോകമേ. क्या सोच रहे क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या पहनेगा, कितना कमाएगा, 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 क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या कमाएगा. भैया बहन जी, सांसारिक अभिलाषा छोड़ दो, जान बचाओ. जोर से बोलिए हालेलुया. यीशु जल्दी आ रहा है. पाप छोड़ो, गंदगी छोड़ो. स्वर्ग भोगम, सोदोम में पापम, അശുദ്ധ വിചാര വികാരങ്ങൾ വിട്ട ശേഷം മക്കളെ, ഒരു പട്ടണം വിട്ട് നീ ഓടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഹോൾ വേൾഡ് ഈ സംഭവിക്കണം. സകല ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ. അതിൽ ഇന്ന് നഗരം വിട്ടതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നഗരത്തിലെ പാപം വിട്ടൊഴിയണം. നഗരമല്ല പറയുന്നത്. കാനഡ വിട്ട് യുഎസ് വിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രയോജനമില്ല. സമസ്ത ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നഗരം വിട്ടോടണ്ട, നഗരത്തിലെ പാപം വിട്ടോടുക, വിശുദ്ധി ജീവിതം വയ്ക്കണം. പണം 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 ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ ലോകത്ത് മുങ്ങിപ്പോയി. നിരവധി പാപങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിൽ. There is only one sin regarding. Bible says the root of all evil. Many people, those who fell in different kinds of sin, they were restored. But those who fell money, they were never restored according to Bible. Understanding? നിരവധി പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവിൾ, സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? കുറച്ച് പറഞ്ഞേ. ചില പറയുന്ന ദ്രവ്യമല്ല. ദ്രവ്യമല്ല പാപം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം. സകല ദൈവദാസന്മാരും പട്ടിണി പാപങ്ങളും ദരിദ്രവാസികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ചില വ്യവസ്ഥ. ഞാനല്ല പുസ്തകത്തിൽ 112 സംഗീതം വായിച്ചു നോക്കണം. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. മുമ്പോട്ട് നോക്കി 84 സംഗീതം 11 വാക്യം. നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക്. ഇനി പുറകോട്ട് നോക്കി 23 സങ്കീർത്തനം 6 വാക്യം. നന്മയും കരുണയും. ഇനി മേലോട്ട് നോക്കി 31 സങ്കീർത്തനം 19 വാക്യം. നിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നീ സംഗ്രഹിച്ചതും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്കാണ് നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമായി നിന്റെ നന്മ താഴോട്ട് നോക്കി 27 സങ്കീർത്തനം 13 വാക്യം. ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം. ഇനി ചുറ്റും നോക്കി 34 സങ്കീർത്തനം 10 വാക്യം. ബാലസിംഹങ്ങളിൽ വിരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ. മോളെ, നേരെ യഹോവയെ നടന്നാൽ നന്മയ്ക്കകത്ത് നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും. മുകളിൽ സഹകരിച്ച നന്മ, താഴെ പൊങ്ങുന്ന നന്മ, മുമ്പിൽ മുടങ്ങാത്ത നന്മ, പിറകിൽ അനുഗമിക്കുന്ന നന്മ, ചുറ്റും പുതിയ നന്മ. തീർന്നു. ഇനി വാ തുറന്നേ. 103 സങ്കീർത്തനം 5 വാക്യം. നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതിയ വരത്തുകൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ വായിൽ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു വാ തുറന്നൊരു അല്ലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദൈവം मिलेगा उनके अंदर भी भलाई. परंतु रुपया पैसा का लालच गंदे काम करके झूठ बोल के ये गलत रीति में अकाउंट लिखे पैसा लालची हो भैया, आमीन, ये तुम्हारे लिए भलाई नहीं रहे.